ہر بچہ 2 منٹ 3 منٹ. اب آج جو ہم نے پرسنالٹی اور کردار کی بات کہی, چاہے اس کے حوالے سے, چونکہ آج ہمارا ٹاپک تھا نا ڈیولپمنٹ کا, کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ٹاپک ہے, آج کی بات چیت کو بھی آپ دہرا سکتے ہیں, اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں پوائنٹ ہے وہ بھی دہرا سکتے ہیں, لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو ہر بچہ دے گا کہ شخصیت یہ چیز ہے, اس کی ڈیولپمنٹ یوں کرنی چاہیے. ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہر بچہ کوشش کرے 2 سے 3 منٹ بولے. جی فواد, آپ ماڈریٹر ہیں, جی اور جی آپ کہتے جائیں اور کراتے جائیں, میں سن رہا ہوں بس. سر, اس کا یہ کہ 3 منٹ ہر اسٹوڈنٹ کو ملیں گے. اگر اپنی بات کو بڑھا جائے تو 30 سیکنڈ اور اس کو دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی بات کو کنکلوڈ کر پائے. ٹھیک. مشتاق بھائی اگر چاہیں تو وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جی سر, میں فیلئر کے متعلق ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. جس طرح ہر کوئی بھی بندہ اگر کوئی کام شروع کرتا ہے, جس طرح 2 بار کیا 3 بار کیا, اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو, تو میرے خیال میں یہ فیلئر, یعنی میرے خیال میں فیلئر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی کام شروع کرو 2 مرتبہ 3 مرتبہ, اس کے بعد آپ کو کہ میں تنگ آ گیا ہوں اس سے اور اس کام کو میں چھوڑ دیتا ہوں, اور کیونکہ یہ ہو نہیں رہا. حتیٰ کہ یہاں اس کے بعد والا سٹیپ, جو تیسرا سٹیپ ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے ہماری کامیابی ہوتی ہے. اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی کام جو بھی ہو, تو میں اس لیے اس چیز کو میں فیلئر نہیں کہتا. جس طرح ایک مرتبہ ان سے تھامس ایڈیسن سے کسی نے کہا کہ آپ 999 بار ناکام ہوئے, تو اس کے بعد 1000 یعنی 1000 اس کے بعد والے سٹیپ میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں 990 بار میں ناکام نہیں ہوا. اب میں نے اس سے یہ تجربہ حاصل کیا کہ 999 بار میں بلب نہیں باندھ سکتا, ان طریقوں سے بلب نہیں باندھ سکتا جو 1000واں طریقہ اس سے جو ہے بلب باندھ سکتا ہے. تو فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, اصل میں وہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس چیز سے, اگر ہم اس کام کو کرتے کرتے جو ہم اس سے نتیجہ نکالتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں کامیابی ہوتی ہے. فیلئر اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جی مشتاق, میں صرف آپ کو میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, اس کا ایک جملہ اپنے پاس لکھ لیں کہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. جس چیز نے تجربے سے آنا ہے اس نے تجربے ہی سے آنا ہے, آپ اس کا شارٹ کٹ نہیں نکال سکتے. یہ زندگی میں ایک اصول ہے. تو جو آپ نے 999 بار جو کام کیا وہ آپ کا تجربہ تھا, تو اس تجربے نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہوا ہوتا ہے, اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا ہوتا, وہ آپ کا تجربہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. جی سکلین بھائی, آپ اگر چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. جی میں بات کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے مطابق کے حوالے سے, کہ ہر انسان کی زندگی میں فیلئر آتے رہتے ہیں, چاہے وہ 1 دفعہ ہو, 2 دفعہ ہو, 3 دفعہ ہو, 1000 دفعہ ہو. اصل چیز یہ, اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی اور اپنے گول کو اچیو کرنا ہے, تو آپ کو اپنے گول کے ساتھ کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا. یہ نہیں آپ ایک دفعہ فیل ہو گے تو آپ اپنا گول چینج کر دیں. آپ کا گول ایک ڈیفائن چاہیے. دوسری چیز, آپ کے پاس آئیڈیالوجی ہونی چاہیے کہ آپ کس آئیڈیالوجی پہ آپ کام کر رہے ہیں, کس آئیڈیالوجی کو آپ فالو کر کے آپ اپنا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں. وہی بات ہے کہ زید صاحب نے ہمیں ایک شعر بتایا تھا علامہ اقبال کہ یقین محکم عمل پہ ہم. آپ کو اپنے گول پہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ گول اچیو کر لیں گے. سیکنڈ تھنگ, صرف یقین نہیں ہوتا, اس کے بعد آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک آئیڈیالوجی چاہیے کہ آپ اس آئیڈیالوجی پہ کیسے کام کریں گے. یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. تیسری چیز, آپ کو اپنے گول سے محبت ہونی چاہیے. اگر محبت نہیں ہوگی تو آپ اپنا گول نہیں اچیو کر سکتے. اگر آپ اپنی چیز سے محبت نہیں, اگر آپ کسی اور کے بتائے ہوئے طریقے پہ آپ اپنا کسی اور کے بتائے ہوئے گول کو آپ اپنا گول سمجھ کے اچیو کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ اس سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, نہ کچھ اور ایسی چیز ہوگی. اس کے بعد میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کے مطابق آپ کو, ابھی آپ ماڈرن دور میں رہ رہے ہیں, آپ کو اپنے جو پرابلمز ہیں ان کے لیے آپ کو ماڈرن سولوشنز کا استعمال کرنا پڑے گا. ماڈرن پرابلمز ہے ماڈرن سولوشنز. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نئے دور میں رہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا کوئی پرانا, حضرت علی کا بھی ایک قول ہے کہ آپ کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں آپ ان کو اس دور کے مطابق تعلیم دیں, اپنے دور کے مطابق آپ ان کو تعلیم نہ دیں, کیونکہ وہ بچے اپنے دور کے لیے پیدا ہوں گے, تم لوگوں کے دور کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تو آپ
मॉडर्न जो आपकी एजुकेशन है, वेस्ट आपका किस तरह जा रहा है, क्योंकि इस टाइम डोमिनेंट पावर तो इस टाइम वेस्ट है ना, पूरी दुनिया वेस्ट को भी फॉलो कर रही है। तो आप देखें, अगर आप, सर सैयद ने भी यही कहा था कि हमें वेस्ट की एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी ताकि हम उनके साथ कम्पीट कर सकें। आप ईस्टर्न को भी अपने साथ रखें, क्योंकि आपकी जो सारा बैकग्राउंड है वो ईस्ट का है, लेकिन आपने वेस्ट के साथ जब कम्पीट करना है तो आप उस लेवल पे जाके सोचें, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को भी आप डेवलप करें। और मैं सर से ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एजेंडा है उसमें आप सर ये भी शामिल कर लें कि जो मैडम ऐसे, एक तो हम लोगों की जो इंग्लिश पे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल राइटिंग, इस पे भी हमारा थोड़ा फोकस करवाएं कि कैसे की जा सकती है ये चीज। और सेकंड चीज, हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, हमें इस बारे में भी आप गाइडलाइन कर दिया करें। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बस इतनी कहना चाहता हूँ। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जी, मैं इसका जवाब मैं दे दूं जरा। सकलैन, आपने जो बातें कही हैं उसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये है ही 21st सेंचुरी स्किल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो इसके लिए हमने खास तौर पे, मैंने पिछली मीटिंग में बच्चों से खास तौर पे यही कहा था कि हमने अब बात ही इस पे करनी है कि आप अपनी लाइफ स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं और 21st सेंचुरी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं। ये हम डेफिनेटली रखेंगे। हर हफ्ते हम इस तरह से किसी ना किसी एक स्किल पे आएंगे। मीनवाइल मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी मीनवाइल भिजवा दूंगा, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर करता चला जाऊंगा, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको गाइडलाइन देंगी, लेकिन समझना बहरहाल क्लास में फेस टू फेस ही समझना पड़ेगा, जैसे अब हम बात कर रहे हैं। तो इसको हम एक तरह से फेस टू फेस सेशन का हिस्सा दे देंगे, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग समझना इतनी आसान बात नहीं है। फिलोसफी समझना आसान बात नहीं होती, तो क्रिटिकल थिंकिंग बेस ही फिलोसफी पे करती है। और उसके बाद जो क्रिटिकल राइटिंग है, और फिर ये चीज देखना कि इस चीज के करने का फायदा किसको मिल रहा है, जो खासतौर पे डिस्कोर्स डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, कि एक खास नुक्ता नजर या बयानिया बनाया जाता है, एक खास प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उससे किसको क्या फायदा होता है। तो उसमें से हमने अपने रास्ते कैसे मुतय्यन करने हैं। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आज के दौर के चैलेंजेस को हमने आज के दौर के अलूम के मुताबिक देखना है। यही प्रॉब्लम है, उस दौर में इकबाल था क्योंकि उस दौर के तमाम अलूम को जानता था, और साथ वो अपना जो ईस्टर्न व्यू है उसको भी जानता था, अपने दीन को भी जानता था। लेकिन हमारे दौर में अगर दीन को जानने वाला है तो बाकी उलूम को नहीं जानता, और अगर बाकी उलूम को जानने वाला है तो वो मगरबी उलूम को नहीं जानता, और वो उन चीजों में फंस के नया इकबाल इसलिए पैदा नहीं हो रहा। तो आप में से कोई इकबाल बनेगा, कोई आपके आने वालों में से कोई इकबाल बनेगा, इसी शर्त पे जो अभी सकलैन आपने कही कि हमने जब तक तमाम पर्सपेक्टिव्स पे नजर नहीं दौड़ाएंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह इसको मैंने खास तौर पे रखा हुआ इस मीटिंग में कि हमने काम ही ये किया करना है कि आपकी तरबियत को इस तरह से करना है कि आप किसी शोबे में भी अपने आप को वीक महसूस ना करें। जैसे कि मैं कह रहा था, गुड लिस्नर होना चाहिए हमें, क्योंकि हम जो है हमारा पहला इंप्रेशन जो होता है इंसानों के साथ, हमें उनकी बात सुननी चाहिए अच्छी तरह से, कि इस तरह हम उन्हें इज्जत देंगे। और जब यानी एक इज्जत का वो होता है जब उनसे हम अच्छी बात सुनते हैं, और उसके बाद उनकी शख्सियत को भी हम अच्छी तरह जान सकेंगे, और उसी तरह अपनी बात भी उनके साथ जो है पेश कर सकेंगे उनके सामने, और वो भी हमारी बात इस तरह अच्छी तरह सुनेंगे क्योंकि हमारा इंप्रेशन अच्छा होगा। उसके बाद जो आजकल का जो हमारा जो दौर है, इसमें सबसे मेन जो बात है वो इंटरेस्टिंग होना है। हम कैसे इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। हमें जो एवरेज पीपल है उनसे ज़्यादा जो इल्म हासिल करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है कि हम इंटरेस्टिंग हो सकें। उसके बाद जो है सबसे मेन चीज़ है, फेलियर की हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, उसमें ये है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए। आजकल हम जैसे भी किसी से एक मशवरा लेते हैं तो हमें सबसे पहले जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, या फिर हमारा अपना माइंड जो है वो हमें जो नेगेटिव चीज़ें होती है जो हम पास में रहे होते हैं उनकी तरफ लेके जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। यही छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ें जो है बहुत बड़ा फर्क हमारी लाइफ में ला सकती है। और इस तरह हम दूसरे लोगों को भी जो है मोटिवेट करेंगे। दूसरे लोगों को जब मोटिवेट करेंगे तो कोई भी हमसे नफरत नहीं करेगा, हमें हर वक्त हमसे बात करने की कोशिश करेगा। इस तरह हमारा जो है सोशल लाइफ जो है वो भी अच्छी होगी। तो जो सबसे मेन चीज़ है इसमें ये है कि हमें वैल्यू ऑफ टाइम जो है और अपने आप पे बिलीव जो है वो होना चाहिए। जैसे कि यकीन मोहकम जो है, हमें अपने माशरे पे, जैसे कि करने का माशरे पे, हमें अपनी टीम पे, हमें अपनी लाइफ पे, अपनी स्ट्रेंथ पर जो है यकीन मोहकम होना चाहिए। इस तरह हम अपनी लाइफ के किसी भी उस कोने पे जो है रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें हमारी बेस है वो बहुत अच्छी होगी। हमें अपनी बेस पे यकीन होगा,
हम इस तरह आगे बढ़ सकेंगे, दूसरे लोगों की देख के ही आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट में देखा जाए जिसके मार्क्स, बहुत लोगों के जो है मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो कई लोग आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उन्हें अपने आप पे स्ट्रेंथ यकीन नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और आखिर जो चीज़ है वो है अपने आप पे कंट्रोल करना, सेल्फ पे कंट्रोल करना। अपने आप पे जब हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो है अच्छे लिसनर भी बन सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पे कंट्रोल होगा तो हम दूसरों की बात भी अच्छी तरह सुन सकेंगे और हम अपने टाइम को भी अच्छी तरह बात जो है को वो 30 सेकंड में कंक्लूड करें। ठीक है, मैंने यही कहना था बस, मेरे जो ये पॉइंट थे। ठीक है, ओके सर, आपने अगर कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं या फिर मैं इसको। जी बहुत अच्छा है, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कह दी है और मुझे ये खुशी इस बात की है कि हमने जो आज बातचीत की है बहुत अच्छा रिलेट किया, सकलैन ने भी उसको और बाकी सब बच्चे जितने भी, अभी शबाब ने भी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि अब हमें आपको जो रिलेट करना सिखाना था उसमें से सारी चीजें अब आप माशाल्लाह खुद बहुत सीखना शुरू हो गए हैं। एक चीज को जानने के बाद उसको रिलेट करना शुरू कर दिया आपने। ये सबसे बड़ी खूबी होती है कम्युनिकेशन स्किल की कि आप चीजों को रिलेट करना शुरू करें। मैं आपसे अगले जो हो रहा है, जो कुछ सकलैन ने भी ये बात की कि क्रिटिकल राइटिंग के हवाले से या किसी को अपना मुद्दा बयान करना, तो उसके लिए अगले में एक हिस्सा मैं चाहूंगा कि आप शामिल कर लें कि उसके अंदर बेहतरीन लिखना, बेहतरीन बोलना, बेहतरीन दलाइल देना या बेहतरीन कन्विंस करना, बेहतरीन इंटरव्यू देना, ये सारी चीजें एक ही चीज पे बेस करती हैं। तो वो चीज क्या है? बुनियादी तौर पे कोई बेहतर आपने कॉलम लिखना है, कोई आपने तकरीर बेहतरीन लिखनी है, कोई आपने इंटरव्यू बेहतरीन देना है, कोई आपने टीवी को बेहतरीन इंटरव्यू देना है, कोई आपने नौकरी के लिए बेहतरीन इंटरव्यू देना है, कोई आपने मजमून अखबार में छपवाना है, कोई आपने ड्रामा अच्छा लिखना है। तो हर एक की बेस एक ही है, वो मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हमारा जो टॉपिक है वो पर्सनली डेवलपमेंट के ऊपर है, लेकिन सबने एक बात की इसने फेलियर के ऊपर, जैसे आपने फेलियर को डिस्क्राइब किया, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, हमारे साथ सबने भी इसके ऊपर बात की है। लेकिन मेरे नज़दीक जो सबसे जो है ना, हमें सबसे छोटे चीज़ से शुरू करना चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, से जो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। मतलब आप को अगर एक स्टूडेंट हो और क्लास में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मतलब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो जो मैंने जो मेरे लिहाज से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले जो तो ये है कि स्माइल जो होती है वो बंदे की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आई कांटेक्ट होता है, तो उसके बाद जो हाथों की उसकी मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज रखती है। जैसे आप पहले स्माइल को ले लें कि कुछ लोगों को इल्म नहीं होता कि उनको कैसे बिहेव करना, उसको किसी के बारे में इल्म नहीं होता, लेकिन वो लोग अपनी तरफ से वो बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता होता है कि हमने जब किसी से उन्होंने सीखा होता है कि स्माइल देनी है, हमें ऐसे स्माइल देनी है, लेकिन वो लोग वह जाके इस बारे में सोचने शुरू कर देते हैं कि भाई मैं आप स्माइल दूं तो कैसे दूं, अपना जो है ना अपनी जो मुंह है मेरा उसको कैसे खोलूं, ये समथिंग इस तरह की कुछ चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन उनको वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल उन्हें एक फ्लो में उसे छोड़ देना चाहिए, उनको उस जो एक सिचुएशन के मुताबिक उनको मूवमेंट देनी चाहिए। मतलब आप किसी जॉब इंटरव्यू में है तो आपको वहां जाके उसके मुताबिक स्माइल देनी चाहिए। अगर वो सामने वाला आपसे एक फ्रेंडली माहौल में बात कर रहा है तो आपको उसके मुताबिक वो रिएक्ट करना चाहिए। और दूसरा जो हमारी जो बात है वो है आई कांटेक्ट की है। तो आई कांटेक्ट से पहले जाके ये होता है हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन इसी से होता है, तो आप इसी से पता चल जाता है कि आप गुड लिसनर हो या नहीं हो। इसी से आपको पता चल जाता है सामने वाला आपको अगर कुछ बातें बता रहा है तो आप उसको कैसे सुननी चाहिए। तो अगर आप उसको बार बार घूरते रहोगे और आप फिजिकली तो उधर रहोगे लेकिन मेंटली कहीं और होगे, तो सामने वाला भी इससे थोड़ा परेशान होगा, वो अपनी जो बात है वो क्लियरली आपको बता नहीं पाएगा, तो इससे काफी सामने वाला डिस्टर्ब होगा और आप भी जो है ना सही तरीके से कुछ उस बात को समझ नहीं पाओगे। और तीसरी जो बात है हमारे जो हाथों की मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि हम जब ये जॉब के लिए जाते हैं, जब कहीं बैठते हैं, किसी को सुनते हैं या किसी के सामने हमने कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, तो अगर कहीं बैठे होते हैं तो अपना हाथ कोई बंद कर लेता है जो, और कोई नीचे देखना शुरू कर देता है, कोई डिफेंसिव मूड में आ जाता है। ये पता चल जाता है कि आप सामने वाले से अपने आप को बचा रहे हो। तो हमें बिल्कुल एक नेचुरल उसमें जो है ना रह के ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। और आखिर में सर मैंने उस पर आपसे एक सवाल करना था, जैसे आपने वो निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पर सूज वाली बात में मैंने करना था कि आपने कहा था कि हर वक्त
इस तरफ में रहना चाहिए बंदे को कुछ बड़ा करना है, क्योंकि जब हम क्या बोलते हैं कि टीन एज में होते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमने बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें उसको रियलिटी का पता नहीं होता आगे लाइफ का। हम ये कहते हैं कि हम बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों से जिससे पूछते वो कहता है हम ये बनना है वो बनना है। तो जो हम स्टेज को एज हमारी बढ़ती है तो बंदे के जो है जो रियलिटी सामने आना शुरू हो जाती है, और बंदे के जो ख्याल होता है, जो उसका जो विजन होता है, जो उसका टारगेट होता है, वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और वो ओवर थिंकर बनना शुरू कर देता है, ज्यादा से ज्यादा को कंक्लूड करें आहिस्ता, और इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हो जाता है। फिर बस ये जी, मैं इसमें 2 बातें सिर्फ कहूंगा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो मैंने बात कही थी ना सुखंदर जहांपुर सोज वाली, जहांपुर सोज में सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के हवाले से होता है कंफर्ट जोन, जिसको आप बोलते हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। जो काम उनको आ जाता है वो उसी पे इत्तेफाक कर लेते हैं, कहते बस यही सब कुछ था। तो बुनियादी तौर पे सब कुछ नहीं था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। जो चीज आपको आ जाए वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी आपने कुछ करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा कि आपको अगर टाइपिंग आ गई है तो टाइपिंग सीखना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। उसको यूज कैसे करना है इंसानियत के लिए, बड़े मकासद हासिल करने के लिए, या उस आप पे डिपेंड करता है। आप एक बहुत अच्छे टीचर बन गए, आपको बड़ी अच्छी क्लासेस मिलना शुरू हो गई, आपने बड़ा पैसा कमाना शुरू कर दिया, ट्यूशन भी पढ़ा के और बाकी सारा कुछ भी, तो अब आप कंफर्ट जोन में चले गए। नहीं, अब इससे आगे की आपने सोचनी है कि ये तो मुझे स्किल अल्लाह ताला ने दे दी, जैसे मैंने आपको पहले पिछली बार बताया, अब यहां तक मैं पहुंच गया, अब अल्लाह ताला मैं हाजिर हूं, अब बताओ मुझसे मैं अगला क्या काम करूं। तो कंफर्ट जोन से हर वक्त बाहर निकलते रहें। जिस वक्त आप अपनी रूटीन में चलेगा फिर कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने करनी है। तो अब मैं मंजूर भाई की तरफ आऊंगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, तो सब ने अपनी अपनी राय दी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर मतलब मुख्तलिफ आपने नुक्ते बयान किए। मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करूँगा। हम सब लोगों के कोई ना कोई गोल होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई उसकी एक मैप ना हो, हमने कैसे टाइम हमने ऐसे मैप ना बनाया हो कि कैसे हमने किस टाइम पे क्या करना है, तो हम शायद उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, या फिर हम पे स्ट्रेस भी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। तो जब इस तरह स्ट्रेस है तो बंदा नाकाम हो जाता है, या फिर अगर हमने कोई मैप ना बनाया हो तो जो हमने पहले क्या करना होता है, मतलब हमारी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो भी हमें नहीं पता चलती। शायद हो सकता है जो हम 2 चीज़ें कर रहे हो लेकिन जो हमारे लिए दोनों फायदेमंद हो, लेकिन जो ज़्यादा फायदेमंद हो शायद उसे हम बाद में कर रहे हो क्योंकि हमारे पास कोई मैप नहीं है। तो इससे बंदे में मतलब नाकाम भी हो सकता है। तो जिस तरह इसके बारे में मैंने काफ़ी वर्कशॉप्स देखी थी यूट्यूब पे, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कहते हैं कि आपने गोल बनाओ, शॉर्ट गोल, लॉन्ग टर्म गोल। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, इस तरह मेरे वीकली प्लानिंग होती है, डेली होती है, और मैं हर साल की शुरू में एक प्लानिंग करता हूँ, और उस साल के जब ख़त्म होता है तो फिर मैं काउंट करता हूँ कि साल में मैंने क्या गलतियाँ की और आगे मैंने क्या उसको सुधारना है। तो इसी तरह मतलब मैंने ये बनाया होता है कि मैंने इस साल कितनी बुक्स पढ़नी है, तो फिर मैं चेक करता हूँ, फिर उसमें डिवाइड करता हूँ महीनों के हिसाब से। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है मेरे ख्याल से। सर अब हम शबाब भाई की तरफ आएंगे, वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सर जैसा कि आज हमारा टॉपिक था शख्सियत की बेहतरी, तो यहाँ से जो मैंने सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं, यानी शायद कि मैंने शख्सियत की डेफिनेशन सीखी है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी शख्सियत की डेफिनेशन हमारा बर्ताव, हमारे जज्बात, हमारे ज़िंदगी में खुद के साथ बर्ताव और दूसरों के साथ हमारा बर्ताव। अब शख्सियत के बाद जो मेन चीज़ हम डेवलपमेंट यानी बेहतरी की जो डेफिनेशन है या जो चीज़ मैंने सीखी है, ज़िंदगी के तमाम पहलू में अच्छाई लाना, यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक पॉजिटिव वे में अच्छाई लाना। ये हमारा इसमें हमारा इल्म भी हो सकता है, हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर भी हो सकता है, ज़िंदगी में तरक्की करना होता है
تو اس تمام پہلو میں بڑھائی لانا. اب اس کے جو آپ نے 5 رول بتائے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور کسی بھی انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کے لیے اہم ہے. اس میں جو سب سے پہلے تھا کہ سوشل ہونا, یعنی ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کرنا. لائک ہمارے یونیورسٹی میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو میں کوئی بڑا اس میں اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتا, لیکن میں چھوٹی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری لے سکتا ہوں, کیونکہ میں میڈیا پڑھ رہا ہوں تو میں سوشل میڈیا کا وہاں پہ اس کو کور کرتا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے دوسرا پوائنٹ بولا تھا گرم جوشی سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا, یعنی اپنے اوپر نیگیٹیوٹی نہیں لانا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ ایک انڈین موٹیویٹر اسپیکر ہیں سندیپ مہیشوری صاحب, آپ شاید اس کو جانتے ہوں گے. تو انہوں نے ان کا ایک میں نے بیان سنا تھا کہ آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اس کو کرنا ہے. لائک آپ نے ایگزام کرنا ہے یا آپ نے کوئی ٹاپک پڑھنا ہے تو اس کے 2 پہلو ہیں, یا آپ ہنس کے پڑھ سکتے ہو یا آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہو. تو آپ نے اس طرح بولا نا گرم جوشی سے ملنا, تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک نیا ٹاپک مل گیا ہے تو آپ کو اس کو گرم جوشی سے ایسے مل سکتے ہو کہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ آج میں ایک نئی چیز سیکھ رہا ہوں, آج میں سے ایک نیا علم لوں گا. تو آپ اس ٹاپک کو پڑھو گے بھی, ایگزام بھی کرو گے, اور آپ کی شاید پوری عمر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ آپ ایک مائنڈ میں چیز بناؤ کہ آج میں ایک نئی چیز سیکھ رہا ہوں. پھر چیزوں میں پاسبلٹیز ڈھونڈنا, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اب کرونا وائرس کے ہم نقصانات کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن بہت سے فائدے ہیں, جیسے ایئر پولوشن. یہ چھوٹی سی ایگزامپل جو آج ہماری میٹنگ ہے یہ بھی اس میں پاسبلٹیز میں آ رہا ہے. پھر سیلف ڈسپلن اور کام کی مستقل مزاجی, اور جو لاسٹ تھا چیزوں کو برداشت کرنا, یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی چیزوں کو برداشت کرنا, ایک دم سے اپنا ریئیکشن نہیں دینا. لائک آپ سوچو, دوسرے بندے کا بھی پوائنٹ آف ویو سمجھو. تو یہ چیزیں مجھے بہت اٹریکٹ کی ہیں. اور لاسٹ جو 2 چیزیں میں بولوں گا آخر تو آپ نے خودی اور بے خودی کو بولا ہے. جو کاردار اور شخصیت یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثلا شخصیت ہے جو آپ کو دنیا جان رہی ہے, اور کاردار ہے وہ آپ کو آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے. تو میں نے جدھر سے سیکھا ہے انشاءاللہ, یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے کاردار اور شخصیت کو ایک سیم رکھے, یعنی جس طرح تو وہ اپنی بات کو کنکلوڈ کریں. تھینک یو. تو اور لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کروں گا سر, جیسا کہ اب میں بہت سے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, جیسا کہ ابھی ہم بہت سے جو ہم لوگ ہیں, ہمارا جو مستقبل ہے وہ پاکستان میں, اور پاکستان میں ہمیں کچھ ایگزام دینا ہے, یا ISSB کا ایگزام دینا ہے, CSS کرنا ہے کسی نے. تو اس کے لیے ایک تو پاکستان کی ہسٹری بہت ضروری ہے. ہمیں میڈم نے 6th کلاس میں پاکستان کی ہسٹری پڑھائی تھی, جو بہت ایسٹ انڈین کمپنی سے لے کے پریزنٹ پاکستان تک تھی. لیکن اس ٹائم انفارچونیٹلی ہم صرف ایگزام تک پڑھتے تھے, وہ چیزیں ایگزام میں پاس کر لی. ابھی ہمارے اندر جو ایک وہ ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ اردو کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, وہ ہمارے مستقبل کے ٹاپکس میں ہو جائے. تو تھینک یو. جی میں ابھی دونوں چیزوں کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. ابھی ایک تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے ایک طرح سے تھوڑا سا سم اپ کر دیا سارا کچھ, تو سم اپ کرنے سے تھوڑا سا ریوائز ہو گئی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں باتیں پہلے پچھلی بار بھی منظور نے بھی یہ بات کہی تھی, مشتاق نے بھی یہ بات اس طرح سے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اور لینگویج دونوں ہم نے کیسے لے کے چل رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سنتے ہیں تو آپ کی لسننگ سکل بہتر ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کا اردو کا علم بھی بہتر ہو رہا ہے. تو آج جو ہم بات چیت کر رہے ہیں نا, یہ ساری بھی اردو کی ڈیولپمنٹ میں اور اردو کی کے آگے جانے میں یہ معاون ہے. آپ لوگوں کے لیے جو چیز بڑی امپورٹنٹ بنے گی وہ یہ ہے کہ اردو کو واقعی بہتر ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن میں آپ کی ایک اوور آل گرومنگ بہت اچھی کروں گا, جس میں پاکستان پورا ہی نہیں, پوری دنیا کا تاریخ, پوری دنیا کا جغرافیہ, سب کا انٹر ریلیشن, سب کی کو ایگزسٹنس, اور سب کی جو اوور آل ایک جو امپورٹنس ہے نا مختلف جگہوں میں, مختلف شخصیات کے, مختلف واقعات کی. میں نے وہ کتابیں نکال کے رکھ لی ہوئی میرے پاس, ابھی میں نے وہ اسکین بس کر رہا ہوں. انشاءاللہ وہ جیسے کمپلیٹ ہوگی تو میں آپ کے وہ ساتھ شیئر کر لوں گا. اور جو میں نے آج آپ کو ویب سائٹس بتائی ہوئی ہیں, اس پہ ساری وہ کتابیں پڑھی بھی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیے گا 1 مہینے کی جو میٹنگز کے بعد ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی خوبصورت ڈیولپمنٹ آپ کی ہو چکی ہوگی, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اوور آل گرومنگ بھی آپ کی ہو چکی ہوگی. جی فواد. اب اجازت دیں تو میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 سے کرنا چاہوں گا, جس کا ترجمہ ہے, مفہوم ترجمہ کا یہ ہے سر, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بے شک نفس
इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। और भी जब हम इस्लाम में हमें जिहाद बिन नफ्स की भी बहुत जगह पर तरबियत भी दी जाती है और ताकीद भी की गई है। अगर बात की जाए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सर, तो इंसान की पैदाइश से ही लेकर सबसे पहले उस वालिदैन की शक्ल में, फिर स्कूल कॉलेजेस में उसके उस्ताद, उसका माहौल, 18 साल की उम्र तक का ये जो दौरानिया होता है, ये एक डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। तो उसके बाद का जो दौरानिया होता है सर, 18 साल के बाद की उम्र का जो दौरानिया, तो एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ होती है। उसमें अगर इंसान अपने इन जज्बात पर काबू पाना सीख जाए या फिर नफ्स को काबू पाना सीख जाए, तो यकीनी तौर पर वो एक सीधे रास्ते पर उसका रास्ता एक सही मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो सर एक और अंग्रेजी का एक मशहूर मकौला है, मैं पिछले दिनों ये C.M. मैक्सवेल राइटर हैं, एक अमेरिकन राइटर हैं, उनकी बुक में था कि इस तरह लिखा होता है, वन ऑफ दीज डेज नन ऑफ दीज डेज। तो उसको उर्दू में हम उसको कहें तो कल कभी भी नहीं आता। सर हमारी जो ग्रोथ में सबसे बड़ी जो रुकावट होती है, जो हम अपने कामों को कल पर छोड़ देते हैं। तो और अगर हम जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी आपने इकबाल के कुछ अशार से इसको रिलेट किया, उससे भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं सर कि यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत पाते आलम। पुख्ता यकीन और एक अमल में जब कंसिस्टेंसी आ जाती है, उसके साथ साथ उस काम के साथ और इंसानों के साथ जब मोहब्बत, इन तीनों का मजमुआ जो होता है, इंसान को वो भी कामयाबी की तरफ ही लेकर जाता है। तो उसके साथ साथ सर अगर हम अब देखें तो ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ असल में किसी काम में जब कंसिस्टेंसी आ जाती है तो वो आपकी आदत बन जाती है, और जब आदत कोई चीज, जब आप किसी आदत को अपना लेते हैं तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, और वो आपकी ग्रोथ में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो सर मैं इसी तरह ही अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा, और फिर वही बात आती है, इकबाल का जो तस्वुर है खुद ही है सर, इसको हर ये वैसे तो है बहुत कम्प्रिहेंसिव एक तस्वुर है, इसको हर चीज़ में आप हर नुक्ते नज़र से देख सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नज़र से देखें तो ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे बात भी टाइम भी पूरा हो चुका है। जी, मैं आपको इसमें 2 चीज़ों का सिर्फ इजाफा करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये सब के लिए एंजाइटी, फियर और सब चीज़ों से नबरदस्मा होने के लिए आपकी जो पर्सनैलिटी कंपोजिशन बनती है, कंपोज कैसे बनती है, आपको अगर ये पता है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कोई हालात, किसी तरह के भी कोई हालात हैं तो 2 उसमें चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, आपको ये पता है कि ये मेरे बस में नहीं, तो जो चीज आपके बस में नहीं है उस पर परेशान किस बात में? जो आपके बस में ही नहीं है तो उसके ऊपर रोना पीटना तो चिल्लाना तो बनता ही नहीं है, ना परेशानी बनती है, ना एंजाइटी बनती है, ना फियर बनता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके बस में है, तो फिर इस पर परेशानी की कौन सी बात, वो करो, ठीक कर दो उसको। दोनों पॉसिबिलिटीज को सामने रखें और उसको पॉजिटिवली लेके चलें कि इसके अंदर से आपके लिए अगर नहीं है तब भी, क्योंकि आप कर ही कुछ नहीं सकते, तो लिहाजा उसको फेस करें। तो फिर वो फेस करने वाला, बर्दाश्त करने वाला और फेस करने वाला आपकी तरबियत का आगाज हो जाएगा। और अगर आपके बस में है और आप फिर उसके लिए उसकी तकमील और उस इशू को सॉल्व करने की तरफ चले जाएंगे, जो कि आपका मतमा नजर होना चाहिए और हमेशा इसी को सामने रख के आगे चलने की जरूरत होगी। हाँ जी, मैं इंटरव्यू के लिहाज से बात करना चाहूंगी कि जो अभी सबने बात की कि इंटरव्यू किस तरह देना है या क्या करना है, ये जो सर ने सेकंड स्लाइड दिखाई है और जो शबाब ने भी जो 0.5 बताए हैं, ये ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मुख्तलिफ सिनेरियो दिए जाते हैं और वो सिनेरियो सारे यही होते हैं, यही 5 पॉइंट पे सिनेरियो होता है जिसपे आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और इसके अलावा जो मैं ऐड करना चाहूंगी आज पूरी मीटिंग के एंड पे, वो ये कि अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएं, क्योंकि अब आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होना है। आप लोगों को बहुत ज़रूरत है अपने दोस्तियां और अपने ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। जिस तरह एक बात जो है हमें ना तो स्कूलों में, ना यूनिवर्सिटी और ना कोई और बताई जाती है, वो ये है कि अगर बंदा किसी अच्छे मकाम पे पहुंच जाए या ना भी पहुंच जाए, दरमियाने में भी हो, तो जब वो
اپنے پاس یعنی سیلری وغیرہ حاصل کرتا ہے تو اس کا استعمال اس کو نہیں پتا ہوتا کہ پیسے کو کیسے استعمال کیا جائے. اگر ایک دن اس کے اوپر بھی لیکچر ہو جائے تو کیونکہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. بہت سے بندوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس پیسے کو کہاں پہ استعمال کریں, اور اسی طرح جو پیسہ ان کے پاس کہیں مقدر سے آیا بھی ہوتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. جی بہت اچھی بات ہے, میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا, لیکن میں اس کا آپ کو ایک گائیڈ لائن ابھی دے دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے واقعات اس سے بھرے پڑے ہیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک, میں اپنا قرض ادا کرتا ہوں. ایک, میں اپنے مستقبل کے لیے انویسٹ کرتا ہوں. اور ایک, میں اپنے موجودہ حالات میں اپنے جو حکم ہے عزیز و قربا پہ بھی اور خیرات کا بھی اور حج کا بھی اور مصارف کا بھی اور سارے ایک حصے سے وہ کرتا ہوں. تو آپ نے کہا اس کی ذرا وضاحت کریں. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے یعنی میرے بزرگوں نے میرے اوپر جو انویسٹ کیا تھا وہ ایک قرض تھا میرے اوپر. تو میں اب اپنے گھر والوں کو مطلب میں اپنے والد کو اور اپنے گھر والوں کو جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا بڑا کیا آگے پہنچایا, میں ایک حصہ ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں, یعنی ان کے اب ضروریات کو دیکھتا ہوں یا ان کو میں دیکھ لیتا ہوں. ایک حصہ میں جو آئندہ انویسٹ کرتا ہوں وہ انویسٹمنٹ ہے جو میں اپنے بچوں پہ کر رہا ہوں, میں ان کی پڑھائی پہ اور ان کی کاروباروں میں اور ان کے لیے خرچ کرتا ہوں. اور ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں جو اہل خانہ ہے, عزیز و اقارب ہے, اپنا کھانا پینا ہے, کپڑے ہیں, ان کے کپڑے ہیں, ضروریات زندگی ہیں, ان کو پورا کرتا ہوں. تو یہ ایک نبی پاک نے اس کو اچھا فرمایا. بات یہ ہے کہ اس طرح کی اتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں, تو میں ایک اس کا پراپر جو ہے نا, ہم اس کی بات چیت چل رکھ لیں گے کہ ریسورسز کا استعمال بہتر کیا ہوتا ہے. ہم اس کو اس طرح سے بات کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ریسورس جب آ جاتا ہے, کیونکہ ریسورس مینجمنٹ بذات خود ایک HR کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. سکلے نے جیسے وہ بات کہی نا, وہ بہت اچھی بات مجھے لگی ہے کہ میں ہر اس ٹاپک کو جو ہمارا ایسٹرن ٹاپک ہے بنیادی طور پہ اس کی نئی ٹرمنالوجی آ چکی ہوئی ہے اور لوگ اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں یا اس کو زیادہ جانتے ہیں, تو وہ جو ٹرمنالوجی ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ دونوں چیزوں کو آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو اور ہماری جو تربیت ہو رہی ہے تربیت کا بھی معاملہ پورا چلتا ہے. میں کہہ رہی ہوں اپنا سرکل اگر بڑھانا چاہیں گے تو بڑھاتے جائیں, ساتھ ساتھ دیکھ لیں اگر کوئی اور بچہ جو آپ کو ملتا ہے جس نے آنا ہے انٹر ہونا ہے اس کو ضرور انٹر کریں. اور میرے خیال میں اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. ظاہر اور باطن دونوں جو ہیں وہ صرف شخصیت اور خودی کا پوائنٹ ہے. بے خودی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائیں کہ اب میں نے ساری تیری خوبیاں پوری کر لی ہیں, اب تو مجھے استعمال جہاں مرضی کر. تو آپ اپنے آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے جو کام لینا ہے لو, اور پھر کسی کام پہ رکتے نہیں ہیں بلکہ پھر اس کام کو مکمل کرنے کے بعد اگلے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں, پھر شروع تیار ہو, میں حاضر ہوں. تو وہ لبیک اللہم لبیک اصل میں اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ وہ مین چیز ہے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا بہت حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو آسانیاں دے, آئندہ کے لیے بہت کامیابیاں دے, اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کام لے لے. وہ ہم میں اگر اہلیت نہیں ہے اہلیت پیدا کر دے, اور اہلیت پیدا کرنے کے بعد اس کام کو نہ صرف بطریق ایسا ہم سے لے لے بلکہ اس قابل بھی کرے کہ ہم اپنے جیسے اور دوست بھی اپنے ساتھ شامل کر سکیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ہم شامل کر کے آگے لے جا کے تو اللہ تعالیٰ کے اس کارواں کا حصہ بنا دیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دعویٰ کیا تھا, فرشتوں کو کہا تھا کہ تم نہیں جانتے کہ صرف فساد برپا نہیں کرے گا بلکہ یہ انسان جو میں پیدا کر رہا ہوں یہ بہت اچھا ہوگا. تو وہ جو بہت اچھا انسان ہے ہمیں وہ بنائے جس کے بارے میں اس نے سورہ فاتحہ میں الحمد شریف میں اس نے کہا کہ وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے, تو ہمیں انعامات کرنے والا بنا دے سب کو. ہماری یہ ساری بات چیت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمیں تمام پریشانیوں سے تمام مصائب سے محفوظ رکھے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے تمام آبجیکٹیوز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا, ہمارے ذمہ لگائے, اور ہمیں ایک بہترین انسان کے طور پہ خودی سے بھرپور انسان جلد از جلد بنائے, اور بے خودی کے طور پہ ہم اپنے آپ کو جلد از جلد پیش کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے متعلقہ لوگوں کو بھی بھلا کرے, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وبارک وسلم.